नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां रिचा गिलहोत्रा। पहला पेश नी चौड़वियां खबरां। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी की 136वीं जयंती मौके करवाए जा रहे ने समागम। संसद कंपलैक्स भवन च हुई विशेष प्रार्थना सभा। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सने वख-वख आगुआं ने बाबा साहब नूं कीता नमन। विसाखी सनी फसलों नाल जुड़े त्योहार अज देश भर च मनाए जा रहे हैं। गुरु घरां पवित्र नदियां ते सरोवरां च श्रद्धालुआं दा लग्गा तांता। धरती माता ते अन्नदाता किसान दे धन्नवाद नाल जुड़े ने यह त्योहार। विसाखी मौके खालसे दे जन्म अस्थान श्री आनंदपुर साहब च श्रद्धालुआं दा ठाठा मारदा इकट्ठ। तख्त श्री केसगढ़ साहब च हो रहे ने नतमस्तक। तख्त श्री दमदमा साहब च विसाखी मौके रौनकां। पीएम मोदी दा उत्तराखंड ते यूपी दौरा अज। दिल्ली देहरादून आर्थिक लांघे दा करनगे उद्घाटन। सैर सपाटे ते कारोबार नूं मिलेगी हल्लाशेरी। हाई स्पीड आवाजाही सने जंगली जीव सुरक्षा ते भी होगा विशेष ध्यान। एलपीजी लैके जग विक्रम अज पहुंचेगा मुंबई। देश के एलपीजी खपतकारां नूं मिलेगी राहत। ईरान के राजदूत ने भारत नूं औखी घड़ी च दस्सिया भरोसेमंद साथी। भारत सरकार ते लोकां दे सहयोग दी कीती शलाघा। केंद्र पश्चिम एशिया के हालात ते रख रहा है बाज अख। देश च एलपीजी अते तेल की सप्लाई आम वांग जारी। केंद्र सरकार के अंतर मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस च कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक नूं मुश्किल का सामना नहीं करना पवेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 136वीं जयंती है। देश भर च बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मौके कई समागम करवाए जा रहे हैं। इसे कड़ी तहत अज संसद भवन कंपलैक्स च पैंदे प्रेरणा स्थल ते विशेष प्रार्थना सभा करवाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के बुत ते शरधा दे फुल भेंट किए। इस मौके वख-वख सियासी पार्टियां दे आगुआं सने उपराष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल विच पीएम दे सहयोगी अते होर आगू मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मौके नागरिकों को दिलों शुभकामनावां दित्तियां ने। अपने वक्खो वक्खरे सुनेहां च इन्हां आगुआं ने डॉक्टर अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि भेंट करदिआं कहा कि वो एक उगे कानूनदान, अर्थशास्त्री, डूंगे चिंतक ते समानतावादी समाजिक व्यवस्था के एक मजबूत समर्थक सन। आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। बाबा साहब आम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब आम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब आम्बेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। पंजाब विच विसाखी सनी देश भर के कई हिस्सों में अज तो फसलों नाल जुड़े त्योहार धार्मिक श्रद्धा नाल मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विसाखी, विशु, विशुव, बोहाग बिहू, कोयला विसाख, पुथंडू समेत होर त्योहारां मौके राष्ट्र नूं अपनियां शुभकामनावां दित्तियां ने। अपने स्नेहां च इन्हां आगुआं ने कहा है कि यह त्योहार देश के वख-वख हिस्सों च वाढी के मौसम नूं दर्शाउण लई वक्खो-वक्ख रूपां च मनाए जांदे ने। इन्हां त्योहारां राहीं असीं धरती
ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति भवन का दौरा किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ਨੂੰ तमिल नवे साल पुथंडू ਦੀਆਂ शुभकामनावां ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਅੱਜ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੰਗਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੋਲਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। तुम जीते युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद सुदान करे अब औग करे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੋੜ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे दौरान प्रधानमंत्री देहरादून च दिल्ली देहरादून आर्थिक लांघे का उद्घाटन करेंगे। 213 किलोमीटर लंबा 6 मार्गी यह लांघा 12,000 करोड़ रुपए तो वध की लागत नाल
ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਐਲੀਵੇਟਡ ਲਾਂਘਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਂਘਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਲਾਂਘੇ ਤੇ 8 ਰਸਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 200 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 2 ਹਾਥੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਤਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦਾਤਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 10 ਇੰਟਰਚੇਂਜ, 3 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ, 4 ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ 12 ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ATMS ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। LPG ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਗ ਵਿਕਰਮ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20,412 ਟਨ LPG ਹੈ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ 10ਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਡਮਰੂ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੱਠੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਤਾਲੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। I believe that they have demonstrated that they are truly reliable and compassionate partners in times of hardship. And I would like to thank from the government of India. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਸੈਨਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। की जा चुकी है and the measures have been taken to prevent supply chain disruptions, avoid shortages of essential goods and ensure continuity of industrial operation despite the ongoing global crisis. और अभी तक 14 मार्च से लगभग 1,82,900 टन कमर्शियल LPG की सेल हुई है। External Affairs Minister also met with Crown Prince of Dubai, Deputy Prime Minister and Minister of Defence of UAE. During the call, External Affairs Minister conveyed the appreciation of Government of India for ensuring the welfare of the Indian community in Dubai. As you know, we have a large Indian community in Dubai as also in the United Arab Emirates. On 11th April, External Affairs Minister had a conversation with the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE. 400 मेट्रिक टन LPG है और इसमें 24 सी फेरर ऑन बोर्ड हैं और इसके अब 14 अप्रैल को कांडला पहुंचने की संभावना है। DG शिपिंग कंट्रोल रूम में अब तक 6,073 कॉल्स तथा 12,870 के करीब ईमेल प्राप्त हुए हैं तथा पिछले 24 घंटे में 20 कॉल और 80 ईमेल प्राप्त हुए हैं। मिनिस्ट्री ने अब तक 2177 से अधिक भारतीय सीफेरर की सेफ रिपेट्रिएशन फैसिलिटेट की है। इनमें 93 सीफेरर को पिछले 24 घंटे में गल्फ के विभिन्न
लोकेशन ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ 136ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਗਮ। ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਮਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਸਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂਤਾ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਰੌਣਕਾਂ। पीएम मोदी का उत्तराखंड ते यूपी दौरा आज। दिल्ली देहरादून आर्थिक लांघे का करेंगे उद्घाटन। सैर सपाटे ते कारोबार नूं मिलेगी हलाशेरी। हाई स्पीड आवाजाही सनी जंगली जीव सुरक्षा ते भी होवेगा विशेष ध्यान। LPG लैके जग विक्रम अज पहुंचेगा मुंबई। देश के LPG खपतकारां नूं मिलेगी राहत। ईरान के राजदूत ने भारत नूं औखी घड़ी च दस्सिया भरोसेमंद साथी। भारत सरकार की लोकां दे सहयोग की कीती शलाघा। केंद्र पश्चिम एशिया के हालात ते रख रहे बास अख। देश LPG ਅਤੇ तेल की सप्लाई आम वांग जारी। केंद्र सरकार के अंतर मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किसी भी भारतीय नागरिक को मुश्किल का सामना नहीं करना पवेगा। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।